Salam alaikum Mazoul, bonsoir. Nous en avons déjà parlé de cette curieuse disposition de l'homme à s'adapter à tout, à s'imprégner de tout, jusqu'à des situations qui lui semblaient tout à fait inacceptables, intolérables, rédhibitoires même. Oui, l'homme, s'il est soumis continuellement à un conditionnement ou un autre, finit par s'y faire, par se réinitialiser, pour parler un peu comme les jeunes d'aujourd'hui, par se faire formater et par accepter comme son fond naturel tout ce qu'on lui aura greffé, inséminé. Et qui aurait cru, en effet, que le jour viendrait en Algérie où non seulement on accepterait comme quasi normal les déclarations ahurissantes d'un Sellel, d'un Roul, d'un Ould Abbas, mais qu'en plus, qu'on ne les trouve pas plus choquantes que ça, voire même qu'on puisse les valider et même parfois les applaudir. Qui aurait cru? Imaginez un peu les mêmes personnages se livrer à de telles déclarations dans des pays moyennement honorables, sans aller jusqu'à faire de telles comparaisons avec des démocraties occidentales. Imaginez seulement que de telles déclarations puissent être faites par des hommes publics dans des pays juste voisins. C'est juste inimaginable. Mais en Algérie, toutes les digues du bon sens et de la réserve semblent avoir été rompues. Il n'y a plus aucune limite. Tout est permis tant que ça va dans le sens du système. Je ne vais pas vous en dire plus. Je vous laisse juste écouter et voir et mesurer l'étendue des dégâts par vous-même. Attachez vos ceintures, ça va secouer. التي أسداها السيد رئيس الجمهورية فخامة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة ورئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة. منطقية مناصرة العهد الخامسة أو لا؟ نوظفكم فقط. شوفي حنايا مع الرئيس حتى الممات. Maintenant ce qu'il décidera, on est derrière lui. لا برانسيب. أنا مع الرئيس دائما وللأبد. إلى الممات. نتاع المياه صالحة للشرب ما بين عين صالح وتمر راسب. أعطوني دولة في العالم. ما من الأمريكان نجيبوه. نقول لك ولد عباس تدخل مع الأمريكان خير من الأمريكان. هذا أنا عارف. كاين الصحفي اللي يقول لك. علاش ماشي خير الأمريكان؟ الأمريكان عندهم ما عندهمش عربي بن مهيدي، ما عندهمش بن بولعيد، ما عندهمش، حنا عندنا هذا. لهذا الشيء اللي يبدو أننا في حيرة من أمرنا بالنسبة للرياضة إخواني أخواتي. أما الإمكانيات فهي موجودة، أما المؤسسات فهي موجودة، أما التسهيلات بالنسبة للرياضة فهي موجودة من مشارق الأرض إلى مغاربها ومن شماله إلى جنوبه. ربما لا تعرفون بأن بلدكم الآن لها القدرة لتستضيف 2 لكوب دي موند، 2 مش وحدة. لهذا اللي يتحرك يجي لجنة التأديب، اللي يتحرك يجي لجنة التأديب. والله ما نرحموه. اللي يتحرك يرد باله. ها اللي يتحرك ها أن يقولها لهم إلا يشوفوني لهم في الليل ها. لهذا اللي يتحرك يجي لجنة التأديب، اللي يتحرك يجي لجنة التأديب. والله ما نرحموه. اللي يتحرك يرد باله. ها اللي يتحرك ها أن يقولها لهم إلا يشوفوني لهم في الليل ها. أقولها من باب الأمانة ومن باب المسؤولية. شاركت في 28 حكومة. أن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة سيكتب له في التاريخ أنه كان من أشرس المدافعين عن حقوق المرأة. مهما التنمية ما عندهمش. علاش ما عندهمش؟ لأنهم يا أستاذي خلطوا
قال النظام مثلا يقول صافي حبيت تقول للقبائل ما تخلطوش. لا ماشي ما تخلطوش، نقول لهم الا حبيتوا ديروا الشتاء ايجابيه باش تبنيوا بلادكم. راك تقول قبائل شيتو. اسمع نقول لهم اسمع هذيك نتاع النيف طالع وتغنونت وكل شيء. آية أحمد الدا حسين 60 عام هو النيف طالع وتغنونت، اخرتها انا لله وليه راجعون. واش دار سي احمد؟ ما دار والو. انا كنت نفضل ان الدا حسين الله يرحمه ربي يرحمه اسمع يقعد في البلاد ويتحاور ويتعامل. ما خلاوش. اسمع لي، لا استاذ تعرف علاش ما خلاوش؟ انا دروك استاذ كانوا راح يقتلوه، كانوا راح يقتلوه، بوضياف مات، كانوا راح يقتلوه، وإلا كان ربي كانوا راح يقتلوه. ربي هو اللي يقتل. لانه هذه الهيئات اللي يديروا اللي راقبوا ولا واحده منهم جات ودارت تحري هنا في الجامعه ودارت اوديت يحكموا علينا ابتداء انطلاقا مما ننشره في مواقعنا ومواقعنا. للاسف بعض الجامعات يقعدوا بالشهرين ثلاثه واحيانا بالسنه ما يبدلوش واش داروا. بعض الجامعات الاجنبيه تدريش. نقول لكم كيفاش. سي طري سامبل. يجيبوا استاذ مشهور مثلا سي خليفه قال هذا استاذ رجل عنده جائزه نوبل، نجيبه انا كجامعه نجيبه كاستاذ زائر عندي لمده سنه، ولكن نشترط عليه انه يكتب لي مقال ولا مقالتين يتنشروا باسم الجامعه نتاعي ويصبح انا المعدل تاعي يرتفع بهذه الطريقه. ومعسكر دول كاليفورنيا تاع الجزائر. هذا التصريح لكن بعد 3 سنوات من الصمود شدت الأزمة أكثر. كما نقول له بالعامة وصل موسى العظم. والحمد لله كذلك مرة أخرى بفضل حكمة سيادة رئيس الجمهورية اتخذت الحكومة قرار اللجوء إلى استدانة الخزينة العمومية من عند البنك المركزي أو ما يسمى في لغة خبراء المال بالتمويل التقليدي. وأكرر اليوم بأن جيلي طاب بجنان. وأكرر اليوم بأن جيلي طاب بجنان. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. عاش من عرف قدره. والله يا جماعة الخير لا رقصت بزاف في الراس ورجلين ما قدوها. أخي السيد الوالي، ماذا تنتظرون من هذا اللقاء؟ توصيات ما احنا معليش نحبوا نقارنوا، احنا نقارنوا، احنا الشيء الجميل اننا نشوفوا احنا مكاننا من الاعراب، ولكن الحمد لله بفضل المخطط والاستراتيجي والحكمه والبصيره تاع فخامه الرئيس انا بعاد عليهم. شكرا سيد الوالي، شكرا. إضافة زميلتي. دعوا الشباب الى اقصى حد فرونساج لاكلان ولونجان الى اقصى حد، وحنا نامن بهذا الشيء هذا. وما تيعوش في الكلام، ما تيعوش في الكلام تاع جماعه يقول لكم راكم طيشوا في الفلوس مدوهم لي جون، والفلوس هذوك يروح يشري بك الروس ويروح يتزوج هم بعد. الحمد لله بفضل الرئيس اللي الاساتذه رجعوا للمدارس والتلاميذ رجعوا كذلك للمدارس. هذا هو عبد العزيز بوتفليقه، راجل معجزات، ما يتكلمش بزاف ما يتحركش بزاف، يلاحظ عن كتب يطالع ويعطي التعليمات، لما التعليمات ما تطبقش يتدخل. احنا كي رحنا خبرناهم درنا العرض في الامم المتحده والمده الاخيره في الماليزي ما امنوناش. قلنا لهم فعلا لا بالمناسبه احنا في الماليزي قالوا لنا احنا نشوفوا كيفاش الاحياء القصديريه نظموها. واش معناتها ينظموها؟ يجيبوها مياه الشرب، يجيبوها الاناره، يشقوا الطريق. قلنا لهم احنا فخامه الرئيس قال لك في الجزائر القضاء والاكواخ، وفعلا في العاصمه ما نقدروا نهضروا اليوم على مدى. منصب رئيس الجمهوريه اليوم في الجزائر لازم يبقى خيار الدوله، ليس خيار اشخاص او خيار حزب او خيار طموحات فرديه. خيار رئيس الجمهوريه هو خيار الدوله، وعلى الاحزاب التي تعمل على بناء وتقويه الدوله أن تلتحم
في إطار فضاء من خلاله تبني إجماع أو شبه إجماع للرئاسيات المقبلة بإذن الله. درك إذا تقدم رئيس الجمهورية وإذا تقدم واحد آخر فهمت كيفاش نوزنوا الأمور بكل بساطة. قلت خيار دولة مش خيار تاع عبد. Vous n'avez pas honte de parler comme ça. Vous n'avez pas honte, j'ai répondu. Vous n'avez pas honte. C'est une agression. Vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte de parler comme ça. J'ai donné des explications. Et j'ai dit ce qu'il y a. Vous devez avoir honte de parler comme ça. Vous devez avoir honte. Vous devez avoir honte de parler comme ça. Quelle question? Elle a été posée, j'ai répondu. Si vous insistez, vous avez des intentions malhonnêtes. C'est honteux ce que vous dites. C'est honteux. C'est une agression. Faites votre papier comme vous voulez. Faites votre papier. Faites-le. Pourtant, les gens, les journalistes qui sont en Manar vont être logés, les 542. J'ai le courrier ici de Tebboune. J'ai le courrier de Tebboune pour les journalistes, justement. Et vous m'agressez comme ça. Aïe! Oui, oui, c'est honteux. C'est honteux. على الشفاء علاش؟ الله يعطيهم كيان. لا ما تكلموش عن الصحة نتاع الرئيس. شكون راه يخدم؟ شكون راه يستقبل؟ شكون راه أين على الشيطان؟ الله غالب. انا مارين بمرحله تاع جحيم كي قلت لكم كنا قادرين شهر نوفمبر ما نخلصش الخدامين. ما عندي ما نخبي عليكم. 31 اوت 2017 خزينه العموميه كان فيها 50 مليار دينار لا اكثر. انتصرنا ومازال ننتصروا. مازال ننتصروا في 2019 ومازال ننتصروا في 2024 و2029 و2034. في 34 يكون عندي قرن في عمري ان شاء الله. قرن ونكون معاكم ما تخافوش. ليرو يطاولوا مغالطين. حنا nous sommes comme les oliviers de la Kabylie. نشدوا. Les oliviers de la Kabylie الزيتون تاع بلاد القبائل يشد 2000 سنة. أنا ماشي 2000 100 سنة كافي. Aujourd'hui. Le matin d'Algérie, Ould Abbas fait son show. Jamel Comedy Club 2, l'Algérie est meilleure que la Suède et les USA, par B. Kalima. Algérie Monde Info, l'Algérie est en meilleur état que la France, par RI. Algérie 24, présidentielle 2019, c'est l'État qui doit choisir le président, estime un ex-ministre, par Aderbal. Algérie, piètre tribun, c'est le titre de notre émission d'aujourd'hui. Et je suis désolé, mes chers amis, de vous avoir imposé ces images, ces scènes que vous venez de voir. Pardon, mon cher Idir. Idir Ounouren qui est avec nous aujourd'hui, militant des droits de l'homme, qui m'accompagnera depuis ce plateau durant toute l'émission. Pardon, Idir. C'est pas grave. C'est pénible, hein? Très pénible. On a encaissé, mais on débattra. Alors, nous aurons aussi avec nous Amira Bouraoui depuis Alger, médecin, militante pour la démocratie. Yassine Mahibahi, médecin, militant pour la démocratie, qui nous parlera depuis la Normandie. Et à la fin de l'émission, nous recevrons Jamila Harshawi, orthopédagogue depuis le Canada. Idir Ounouren. Mais qu'est-ce qui se passe? Comment se fait-il que des gens... D'abord, pourquoi le régime ne choisit-il parmi ses représentants, ces sortes de porte-parole, que des gens de cet acabit qui font de telles déclarations? Et puis, comment se fait-il que dans cette société, ce genre de message puisse passer sans soulever de clameur publique? Oui, c'est une excellente question. Mais bon, le système a les hommes qu'il mérite. Là, maintenant, si on revient un peu à l'histoire, on ne peut pas comparer Jamal Ould Abbas avec Abdelhamid Mahri. Évidemment.
Concernant le FLN, c'est une parenthèse qu'il faut ouvrir, il a complètement dilapidé le capital historique, le capital révolutionnaire. Où sont les gens du CRUA, où sont les Ben Bouali, où sont les neufs? Avec le décès de M. Hossein Aït Ahmed, quand je vois quelqu'un parler, un chef de parti, qui à mon sens est, excusez-moi pour les téléspectateurs, un culte. Ammar Ghoul? Non, un chef de parti, là je ne sais plus son nom, qui ose parler de Hossein Aït Ahmed, qui est resté 60 ans pratiquement en exil. Ah oui, M. Delkaram, Mohamed Ben Mohamed. Ben Hamou. Oui, voilà, celui-là, il doit être... Qui est souvent l'invité de Top 3 d'ailleurs. Oui, on doit lui interdire. Il demande aux Kabyles, il dit, si vous voulez être comme les Tlemceniens, il faut tchito. Il faut apprendre chita. Oui, mais ça... À quoi ça vous sert? À quoi ça vous a servi? Vous êtes de 20 ans en retard sur le Tlemcen. Mais est-ce qu'on a idée de dire quelque chose comme ça et que ça passe sans choquer? Vous imaginez que quelqu'un puisse dire ça en Belgique ou en Allemagne? Non, jamais de la vie, parce que c'est une discrimination d'une communauté kabyle. Et puis c'est du nationale. mépris pour les gens. Oui, et puis d'ailleurs, dans tous les discours, on voit une espèce de condescendance. Mais pour revenir au cœur de cible, au cœur du problème, quand vous voyez la précédente direction du FLN avec M. Saïdani, c'était un peu pareil. Mais je pense que là, excusez-moi, entre deux comiques, M. Saïdani avait un peu plus de tenue. Monsieur Jamal Ould Abbas ou le docteur Jamal Ould Abbas est en deçà de tout. Non seulement, comme je le disais tout à l'heure, ils ont dilapidé le capital historique sur lequel, et d'ailleurs, je suis désolé, tous les Algériens sont partie prenante du processus révolutionnaire. Oui. Or, il se trouve qu'on a fait un captage d'héritage en 62, et que moi j'estime que tous ceux qui aiment l'Algérie, toutes les bonnes volontés doivent demander la farida à ces gens-là, pour rester dans le droit. Ne peuvent plus s'exprimer. Quant à Ouihia, technocrate, j'ai pas grand-chose à dire, mais globalement, il se trouve qu'on a un paysage politique indigne d'un pays. C'est pire qu'honteux. Vous avez vu cette utilisation des chouhada d'Abbas? Oui, on est mieux que les Américains, parce que les Américains n'ont pas Ben Boulaïd et Ben Mehdi. C'est-à-dire, même les chouhada, ils ont n'échappent pas... Ils ont le général Lee, ils ont. Bon, maintenant, c'est pas à comparer des histoires. C'est vrai que la nation américaine, c'est 1776. Mais bon, passons sur ces approximations historiques. Le souci, c'est que dans le fond politique, dans le fond idéologique, il n'y a pas de cap. Moi, ce qui m'inquiète, c'est que les gens qui les mettent en mouvement, sont-ils conscients du mal qu'ils font? Parce que dans les propos de Jamal Ould Abbas et dans les propos de pratiquement tous les intervenants, il y a une espèce, vous l'avez souligné, mais d'une autre manière, de condescendance avec le peuple. Oui. Mais là, il faut se poser une question. Où est l'élite? Où sont les éditorialistes? C'est la question que je vais vous poser dans un petit moment. Parfait. Je vais recevoir Amira Boraoui. Merci d'être avec nous, Amira. Bonsoir, merci à vous. Bonsoir, Amira. Merci à vous pour l'invitation. Est-ce que depuis Alger, vous avez vu les images que nous venons de passer des déclarations des uns et des autres? Oui, quelques-unes d'entre elles, oui, ça rappelle de très mauvais souvenirs. Et puis c'est vrai que déclaration sur déclaration, on se rend compte que le non-sens est allé tellement loin qu'en fait ça ne choque plus. On en rit parfois, vous avez vu sur les réseaux sociaux, quand on entend un ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique accuser les meilleures universités du monde de tricher. Pardon, Amira Boraoui, je rappelle juste le contexte. Le ministre de l'enseignement supérieur répondait à la question de quelqu'un qui lui demandait pourquoi l'Algérie est à la traîne des universités du monde. Il a dit non, nous, si on est à la traîne, c'est parce qu'on ne triche pas, comme les grandes universités du monde, qui utilisent des techniques et des manips pour se faire coter. Mais je vous laisse poursuivre. Tout à fait. Ils essayent en fait de normaliser la médiocrité dans laquelle on vit. Donc on entend de tout. On est mieux que la Suède, on est mieux que la France, que les États-Unis. Nos universités ne trichent pas. Donc elles se retrouvent derrière dans le classement parce que les universités devant elles trichent. On voit bien que l'université algérienne est malade, que le secteur de la santé est malade, le secteur de l'éducation est malade. Et c'est là où on se rend compte aussi qu'au moment où l'indépendance a été confisquée et où la génération qui est venue juste après l'indépendance, c'est-à-dire que quand on pose la question à la génération qui est venue juste après l'indépendance et qu'on leur disait que
mais vous voyez bien que ça a dévié très tôt après l'indépendance, que l'indépendance a été confisquée. Pourquoi vous vous êtes tu? Pourquoi vous êtes tu? Là, la réponse de nos aînés, ils nous disent, c'est parce qu'au moment de l'indépendance, et après, même si on voyait que c'était en train de dévier, on voulait montrer au monde, à la France, à l'ancien colonisateur qu'on allait réussir. Donc on n'osait pas critiquer. Et à l'époque, donc il y avait déjà ce genre de discours. Et aujourd'hui, on a face à nous des politiques, et c'est exactement les mêmes, c'est la même génération, les Ould Abbas, les Bouteflika, etc. Et tous les cercles qui les soutiennent par intérêt, ils continuent avec le même discours mensonger. Mais le peuple a changé. Les nouvelles générations voient bien que tout ça relève du délire. Mais Amira Boraoui, vous qui êtes médecin, vous pensez que ces gens sont normaux dans leur tête pour pouvoir aller dans de telles hallucinations, dans de telles outrances? Je pense, c'est vrai que bon, en tant que médecin, quand on entend ce genre de déclaration, on a face à nous des gens qui sont mythomanes, oui, ils semblent être tous atteints de la même pathologie. Mais en fait, cette pathologie-là, c'est qu'ils pensent qu'ils ont affaire au même peuple des années 60 et post-indépendance et 70, ce peuple-là qui était nourri d'illusions de faire en sorte que l'Algérie avance et s'en sorte. Et puis, vous vous souvenez, il y a beaucoup d'Algériens qui ont donné leur or, leur terre pour faire en sorte que l'Algérie avance. Mais aujourd'hui, ils ont face à eux une nouvelle génération de nouveaux moyens de communication. Et donc, les Algériens aujourd'hui. Et pourtant, il n'y a pas de réaction, Amira Boraoui, malgré tout ce dont nous disposons aujourd'hui pour nous mettre au courant de ce qui se passe ailleurs dans le monde. Il n'y a quasiment pas de réaction devant de telles déclarations, aussi ahurissantes soient-elles. Là, je ne suis pas tout à fait d'accord, M. Djemeldine, parce que les nouvelles générations, quand on voit les étudiants d'école supérieure, quand on voit les étudiants en médecine, quand on voit les grèves ici et là, c'est vrai que en termes de leader de l'opposition, on n'en voit pas beaucoup. Parce que la majorité des partis politiques sont rentrés à l'APN et ont essayent de voir pas plus loin que leur parti politique et non pas les problèmes d'une nation. Mais à côté de ça, les Algériens, quand vous sortez dans la rue, en tout cas ici à Alger, dans les autres wilayas et partout, tout le monde se moque de ces dinosaures. Et ils sont tout à fait l'Algérien aujourd'hui, quel que soit son niveau, qu'il soit instruit ou pas, il est conscient que ces politiques-là nous emmènent dans le mur et il est très 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 critique. Restez avec nous, Amira Boraoui, je reviens à vous dans un moment. Yassine Mahibahi, merci d'être avec nous. Alors, merci à M. Benchenouf, merci à vos invités et aux téléspectateurs, merci. Merci Yassine Mahibahi. Alors, Yassine Mahibahi, quand vous entendez par exemple Sellel, lors de la campagne électorale de M. Bouteflika, dire bon, nous avons prêté de l'argent aux jeunes, l'argent de l'ANSEJ. Et on leur reproche aujourd'hui, certains nous disent, de ne pas leur permettre d'utiliser cet argent pour se marier. Cet argent est prévu pour faire monter des projets industriels, commerciaux et autres. Eh bien, moi, je vais leur répondre à ces gens. Ils se marient, oui, ils se bien, mais ce n'est pas complètement hallucinant, ce genre de déclaration? Non, ben pour moi, écoutez, c'est pas nouveau tout ça venant d'un régime algérien extrêmement malade. Hein. D'ailleurs, le résultat, il est là. Aujourd'hui, il n'y a plus d'argent dans les caisses. Parce que tout simplement, ce régime, si vous voulez, le régime algérien, il faut comprendre, il est caractérisé par, si vous voulez, 3 péchés capitaux. Le premier, c'est qu'il a toujours demandé à la société d'obéir. C'est tout. Il se prend comme un tuteur légal, c'est lui qui sait. Donc il demande à cette société d'obéir, faites ceci, ne faites pas cela. Le deuxième, c'est qu'il est caractérisé par un état de non-droit, qui ne respecte pas la loi.
la loi qu'il a fait lui-même. Et troisièmement, la notion de responsabilité. Tous ceux qui décident, en tout cas qui apparaissent, parce que c'est un pouvoir qui est occulte, et tous ceux qui décident, entre guillemets, ne sont pas responsables, ni de leurs actes, ni de leurs propos. Et un système qui est basé sur ces péchés capitaux, on va dire ça comme ça, est un système qui aujourd'hui, il est fait, enfin, si vous voulez, il se caractérise aussi par une incurie politique. Nous vivons un climat d'incurie politique et de précarité très inquiétante. Donc ces déclarations-là, moi, ne me choquent pas. Mais Yassine Mahibey, ce régime a à sa disposition des gens autrement plus sérieux. Je vais vous donner un exemple d'un monsieur que je n'aime pas particulièrement, pour ne pas dire que je n'aime pas du tout. Monsieur Amara Ben Younes, il est ce qu'il est. Mais quand il parle, c'est vraiment autre chose qu'un Ould Abbas. Pourquoi ne mettent-ils pas en avant des gens du genre de Amara Ben Younes plutôt que des Ammar Ghoul, des Ould Abbas, des Sellal? On croirait presque qu'ils veulent humilier, ternir l'image du responsable. Non, ben, tous pareils. Vous avez cité M. Amara Ben Younes. M. Amara Ben Younes aussi a fait des déclarations un peu loufoques, un peu... Genre, mais enfin, ça c'était une façon de parler peut-être. Sidi Saïd aussi, il avait dit à des gens de la vulgarité, il a insulté l'auditoire, etc. Donc non, mais pour moi, ils sont tous pareils. Peut-être c'est un mauvais exemple que j'ai donné, en effet, peut-être. Voilà. Mais non, mais Amara Ben Younes aussi, il avait dit des choses choquantes à un moment donné. Pour moi, ce sont tous pareils. Voilà, ils servent un régime extrêmement malade. À l'époque, j'ai toujours dit que faites attention, derrière la maladie d'un homme se cache la maladie de tout un système. Effectivement, le régime algérien est très malade. Et puis aujourd'hui, il y a aussi un phénomène très important parce que les gens ne sont pas conscients que économiquement, l'Algérie est au genou. On est quand même, si vous voulez, on vit avec une richesse qu'on ne crée pas. À titre d'exemple, depuis combien de minutes votre émission elle a commencé? Depuis 20 minutes. 32 minutes. Depuis 20 minutes ou une demi-heure, je ne sais pas, il y a des milliards de dollars en France qui ont été créés. Il y a des milliards d'euros qui ont été créés en une demi-heure. L'Algérie est un pays, il ne produit rien du tout. Il vit d'une richesse qui est le pétrole, qu'il ne crée pas. Et donc ces gens-là, aujourd'hui, le pouvoir, le régime, il sait qu'il n'y a plus d'argent, il sait qu'il doit préparer le peuple à une situation de désastre. Alors il nous fait passer ce genre de clowns qui disent des absurdités, et qui démontrent ce climat, comme je vous ai dit, d'incurie politique. Et restez avec nous, aussi tous les partis politiques, mais ça on discutera ça aussi après si vous voulez. Voilà. Alors, Yassine Mahibey nous dit que le régime est très malade. Finalement, si j'ai bien compris, que ces gens-là ne sont que les excroissances purulentes d'un système qui est malade dans ses gènes. Et nous parlions tout à l'heure d'élites qui ne réagissent pas à de telles outrances, à de telles excentricités. Je suis d'accord aussi avec ce qu'a dit M. Mahibey. Sur l'ensemble de ses propos, il faut lui rendre grâce. Cependant, ce système, il est malade. Il doit partir. La question qui doit interpeller l'ensemble de la classe politique, les corps intermédiaires, c'est de dire comment, de manière apaisée et pacifique. Vous voyez, dans le paysage politique algérien, vous prenez du FFS au RCD, en passant même par le MSP, appelant à une transition pacifique. C'est de bonne guerre, mais ce pouvoir, il est autiste. Le souci est là. Est-ce qu'il mesure les conséquences de sa mauvaise gestion du 5e mandat qui est à l'ordre du jour et des conséquences physiques? Moi, je suis intimement convaincu, s'il y a le 5e mandat, moi, je ne pense pas qu'aucune force ne pourra être le réceptacle des violences à venir. Parce que nous-mêmes, en tant qu'Algériens, on ne sait pas s'exprimer pacifiquement. Vous parliez de problème des élites. Bien sûr que le problème des élites se pose. Les journalistes, les grandes corporations, les barreaux, les architectes,
qu'une élite qui peut produire un projet. Maintenant, si on parle d'alternative sans projet, ça revient au même. Et ce système-là... Ces élites-là ne sont pas conscientes, comme vous venez de le dire, que si ça continue comme ça risque de nous mener vers la violence, vers l'explosion. Évidemment, parce que chacun va se confiner dans sa région. Vous savez, quand il y a du danger, chacun se replie vers son clan. Son clan, qu'il soit ethnique, qu'il soit d'ordre d'obédience philosophique. L'instinct grégaire. C'est l'instinct grégaire, comme vous le dites. On doit pouvoir éviter ce piège-là. Mais est-ce qu'il pensez qu'on pourrait en arriver là Moi, je me dis qu'avec les souffrances du peuple algérien, parce qu'il ne faut pas voir ça en milieu urbain où les gens arrivent quand même à se débrouiller, mais à quel prix? Mais il faut aller à l'intérieur des terres aussi. On nous dit qu'on est une puissance régionale qui importe son blé, qui importe ses médicaments. Qui importe tout. Qui importe pratiquement tout. Ouais. C'est pas possible. Il y a un souci qui se pose. Et qui ne produit rien. Parallèlement à ça, vous avez de manière économique une manne financière qui est dans l'informel, où il y a une étude qui a été faite en 2012, entre 2012 et 2007, plus de 52 milliards de dollars dans l'informel. Cet argent-là, que va-t-il devenir? Il ne risque de devenir que mafieux. S'il l'est déjà. Quand on voit tous les oligarques autour du système, la politique est entremêlée avec l'argent. On ne peut pas continuer comme ça. C'est non seulement un problème institutionnel, mais c'est un problème de nation, c'est un problème d'éducation. On ne peut pas attendre des réformes. On ne peut pas attendre les réformes. Et les élites dans tout ça? Les élites, elles ne jouent pas leur rôle. Il n'y a pas de leader d'opinion. Faites l'inventaire. Il y a quelques élites qui arrivent à produire, et même quand ils font des appels, ils sont stigmatisés et on leur crée quelques soucis. Le souci, c'est comment s'organiser. Madame Bouraoui disait il y a un moment, non, la jeunesse, etc., etc. Mais quel va être le réceptacle, Madame Bouraoui, de cette jeunesse? Quelles sont ses ambitions? On ne peut plus faire de l'agite propre au nom de la jeunesse. Il faut qu'il y ait un projet. Mais quel type de projet pour l'Algérie? Et quelle force? Aujourd'hui, il n'y a pas de force sur le terrain. Sur quelle force sociale allons-nous nous appuyer ouais. pour forger l'Algérie de demain? Je dis, le problème est là aussi. Maintenant, personnaliser ces Boutef, ces Oudlabès, etc., ils incarnent le système. Mais le vrai problème, c'est le système en lui-même. Oui. C'est sa manière de corrompre, c'est sa manière d'élaguer, c'est de couper j'imagine un petit peu les ronces, oui. Que les gens qui dérangent. On va vers 2019, on a une échéance. Mais au moment où je vous parle, il n'y a personne qui peut présenter une alternative. Une force autour de laquelle pourraient se rallier les gens, oui, mais éventuellement. Politique déjà. Il ne s'agit pas de faire des mesurettes ou de parler des démagogie. Mais peut-être que le régime a fait exprès de faire le vide sur la scène politique pour qu'il n'y ait pas de force autour de laquelle les gens pourraient se rallier et constituer une contestation politique. Oui, aujourd'hui, il n'y a ni université, ni syndicat suffisamment fort pour porter des revendications, ni de prolétariat. Le prolétariat n'existe plus. Il n'y a plus de classe ouvrière en Algérie. Ni de paysanat, il n'y a rien. Tout à fait. La société est disloquée. Voilà. On a un monde parallèle qui est dans l'informel, qui ont leur circuit de distribution, qui ont même leurs institutions, leurs banques, etc., etc., parallèlement à un État. Chacun trouve son intérêt dans cette espèce de statu quo. Mais à un moment donné, il faut qu'on mette en perspective ce pays et cette nation. Le souci, c'est celui-là. Par contre, quand vous dites qu'il n'y a pas d'initiative, oui, il n'y a pas d'initiative. On est déjà en retard, mais le système, ou celui qui incarne aujourd'hui ce système, qui est le président de la République, il a besoin d'une opposition aux élections. Le système n'a pas eu l'intelligence de fabriquer une opposition. Je vais revenir à vous pour vous poser une autre question. Vous voyez, je suis gentil avec vous, je préviens à l'avance des questions. D'accord, il n'y a pas de souci. Et je vais vous passer la réponse en dessous de table, comme les maîtres d'avant, avec leur chouchou. Non, je pense que je pourrais répondre. Les autres. J'aimerais que tout à l'heure, Idil, vous essayiez de nous expliquer pourquoi il y a cette absence des élites. Pourquoi? Comment l'expliquer? Comment expliquer qu'il y ait des élites qui s'expriment un peu partout, au Maroc, en Tunisie, en Libye, dans les pays qui sont vraiment dans des situations catastrophiques. Et qu'en Algérie, elles sont totalement absentes. Amira Bouraoui, avant de vous laisser vous exprimer sur la question, je vais encore vous gaver de deux personnages que vous allez écouter très vite, ça ne va pas prendre beaucoup de temps. Amara Benyoun, Sidi Saïd. بكل حريه وبكل شفافيه على المترشح اللي يحبوا. احنا المترشح تاعنا تعرفوه هو السي عبد العزيز بوتفليقه، الله يرحم الشهداء، تحيا الجزائر وينعل اللي ما يحبناش. شكرا. Alors je ne comprends pas pourquoi certains, pour le plaisir de dire non, ils disent non. حار عليهم من هذه مهمة
Pour que les choses soient claires. Voilà, أميرة بوراوي. Oui. هذا هو القماش، أدي ولا خلي. هذا هو non, ما نديوش. Moi, je suis une éternelle optimiste. Je trouve qu'on est un petit peu injuste quand même quand on parle d'élite absente, etc. Moi, quand je vois Monsieur Sofiane Djilali, Mostafa Bouchachi, Monsieur Nasr Djabi, le sociologue, Monsieur Benbitour aussi se rassembler, essayer de créer l'alternative. C'est des gens intelligents, c'est des Algériens intègres qui aiment ce pays. Quand les médecins ont été maltraités, Monsieur Sofiane Djilali s'est déplacé au niveau de l'hôpital Mustapha pour s'enquérir de l'état des résidents, etc. Moi, je pense que c'est vrai qu'on a essayé de nous inculquer la culture que Rpeynam est politique. Et dès qu'on voit un homme ou une femme politique soutenir des revendications, on a l'impression où on leur colle l'étiquette, ils essayent de naviguer sur une cause ou quelque chose comme ça. Alors que le rôle du politique, c'est vrai que c'est d'être du côté des revendications justes, de les soutenir. Et ces étudiants-là, ces citoyens, doivent aussi, pour qu'on puisse porter leur cause, se rapprocher de ces différents politiques qui font en sorte de créer une feuille de route où leurs revendications sont écrites. Parce que moi je la vois, l'élite algérienne. Il y a aussi en matière d'économie, M. Farhat Aitali, que vous recevez souvent sur le plateau de Magharibia. C'est quelqu'un de brillant. N'importe quelle nation rêverait d'avoir c'est un philosophe, ce monsieur. Et c'est des gens qui sont là, qui parlent, que ce soit au niveau des médias qui les autorisent, parce qu'il y a aussi un problème médiatique. Quand il y a eu la journée où M. Amira Bouraoui, je m'excuse de vous interrompre. Amira, oui. je m'excuse, désolé de vous interrompre. Je n'en disconviens pas. Il existe, oui, ces gens-là, à titre individuel ou petitement organisés, ils existent bel et bien, mais ils ne parviennent pas à créer, à produire une synergie, quelque chose qui puisse nous faire avancer, nous rassembler, nous amener à faire face à la destruction programmée de ce pays. Je vous laisse répondre et puis je reviens à Idir Nouren avant d'aller à Yassine Mahibay. Justement, j'allais parler des médias en Algérie. Qu'est-ce qui fait en sorte qu'une voix puisse porter? C'est lorsqu'elle est portée aussi médiatiquement. Monsieur Djemeldine, la majorité des médias algériens sont devenus des médias de propagande. C'est-à-dire qu'ils ne couvrent pas lorsque un homme, une femme politique porte un projet, une alternative, et ils préfèrent couvrir une Naïma Salhi qui veut se présenter aux élections, ça en devient risible. Et il couvre toutes les inepties que vous nous avez fait écouter depuis le début de l'émission. C'est-à-dire il ne couvre pas la voix des hommes politiques. Moi, j'estime que M. Mostafa Bouchachi, M. Sofiane Djilali, Benbitour, tous ces gens-là portent un projet, le projet du changement, d'un changement pacifique. Mais ils ne sont pas couverts par les médias algériens. Et dire rapidement, parce que nous devons aller vers Yassine Mahibay. Oui, tout à fait. Pour répondre à Mme Bouraoui, les personnes que vous citez, Sofiane Djilali, M. Bouchachi, il y a aussi Moukarna Larbi, de grands universitaires que l'on a, nos grands sociologues. J'ai pas de souci, Mme Bouraoui. Évidemment qu'on a une élite performante, une élite qui a une vision, une élite qui a une vision historique du pays et de ses populations, chose que n'a pas le président de la République d'aujourd'hui. Cependant, je suis au regret de dire, il faut... ça, c'est des personnages politiques et des personnages médiatiques. Ce qui laisse supposer, Mme Bouraoui, excusez-moi, sans vous offenser, qu'il faut des appareils derrière, il faut créer. Et là, les réunions qui se passent actuellement à Alger pour essayer de dégager un espèce de consensus, c'est très bien, mais 2019, c'est cuit. Le souci, c'est celui-là. Il fallait que ces élites-là puissent prendre langue déjà bien avant et intervenir avec leur réseau, qu'ils soient d'ordre national ou même supranationaux. Voilà, en gros, excusez-moi. Yassine Mahibay, sur la même question, ces élites, l'absence des élites.
Bah, écoutez, moi je partage entièrement ce qui a été dit par Monsieur Idir, parce que tout simplement, moi-même déjà, j'ai participé à une des conférences de Mazafran il y a 2 ans, je crois, où il y avait cette initiative de regrouper les partis d'opposition et les personnalités. Et là, je me suis rendu compte que finalement, que cette opposition n'existe pas. D'ailleurs, moi, je récuse complètement le terme d'opposition dans un système pareil. Depuis 2014 jusqu'à aujourd'hui 2018, cette opposition n'a fait que parler du président Bouteflika, donc tous les projecteurs étaient sur Bouteflika, etc. Mais n'a jamais présenté une alternative, quelque chose de positif. Aujourd'hui, on est à la veille des élections 2019 et il n'y a aucun candidat, aucun projet qui est sur le terrain. Et ça, la société algérienne, le peuple algérien le sait. Donc cette opposition, pour moi, qui fait partie de toutes les façons du système, puisqu'elle a accepté les règles du jeu de ce système, ne peut pas être une alternative aux pratiques de ce régime. Et le moyen de faire autrement, je voudrais aussi... Pardon ? Le moyen de faire autrement, qu'est-ce qu'il faut faire alors? On ne peut pas rester comme ça, les bras croisés? Non, il faut que cette élite-là, que ces hommes politiques, on va dire en parenthèse, ces gens qui essaient de bouger, ils doivent revoir leur feuille de route. Ils doivent travailler sur le terrain et arrêter d'être dans la confrontation. Parce que, moi je vous dis, quand on parle d'opposition, en face, il faut qu'il y ait un état de droit. On le sait qu'il n'y a pas d'état de droit. Moi, j'aurais aimé, par exemple, que tous ces partis politiques, s'arrêter, quoi. Comment on appelle ça? Ils font une autodissolution. Ils se retirent complètement. Restez avec nous. Politique. Restez avec nous, Yassine Mahibahi. Jamila Harshawi est avec nous, orthopédagogue depuis le Canada. Jamila Harshawi, merci d'être avec nous. Donc. Salam alaikum, Zol, c'est moi qui vous remercie. Alors, Jamila, cette histoire de responsables qui font des déclarations à gauche, de travers, ils disent ce qu'ils veulent sans être interpellés par qui que ce soit, et cette absence quasi totale des élites algériennes qui ne réagissent à plus rien. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire sur ça? Mais c'est très difficile. Je ne sais pas si j'aurai assez de temps de développer ma pensée, en fait. C'est que bien avant qu'il y ait ces déclarations à l'emporter, enfin des déclarations où des responsables disent n'importe quoi, ils insultent, ils osent même insulter le peuple, comme l'avait dit Sellel Sawi Hassan Qarbi, ou je ne vais pas citer le nom d'une personne qui a fait le buzz en ce moment. Et on dirait que moi, ce qui me chagrine, en fait, c'est que j'ai l'impression que la situation est très délicate dans le sens où, comme je l'avais dit dans un tweet justement, quand j'entends par exemple des médecins dire moi je ne fais pas de politique, en fait c'est symptomatique. C'est-à-dire que en résumé, le pouvoir a tellement en fait opprimé le peuple par la violence, sans parler bien sûr de la violence transgénérationnelle qui a duré pendant des siècles. Il y a eu la colonisation par la suite. Donc, ce sont les néocons en fait qui sont au pouvoir, donc des gens qui ont confisqué le pouvoir. Donc, il ne faut pas s'attendre à ce que des voleurs arrangent quoi que ce soit. Ils ne sont pas là pour faire des choses, pour faire participer le peuple. Non, ils sont là pour voler, pour confisquer, pour exclure. L'Algérien se sent exclu dans son propre pays. Et donc, quand des médecins vous disent « moi, je ne fais pas la chose politique », ça provoque, comme je l'ai dit, une dissonance cognitive en moi, parce que rien que le fait de voter est un acte hautement politique. C'est-à-dire que pas seulement le médecin, mais même le paysan, même n'importe qui, tout le monde fait de la politique en fait. Même une femme dans sa cuisine, en faisant son marché, elle fait de la politique. Quand elle voit combien coûtent les tomates, combien
plein de choses. Donc il ne faut pas avoir Jamila arracher Harshawi. les choses. Il faut que le peuple soit dans une posture Jamila non Harshawi. fataliste. Jamila Harshawi. La politique de façon consciente, délibérée, organisée, on n'en fait plus dans le pays malheureusement. Et il faut justement faire prendre conscience à notre peuple, à nos compatriotes, que le pays leur appartient, que le pouvoir leur appartient, que tout leur appartient, qu'on doit aller chercher ce pouvoir-là. C'est à nous de l'arracher. Et quand on voit justement les gens qui entourent le Wali, tout ça, moi je me souviens d'une attitude d'un citoyen en France quand Sarkozy il avait dit, il était parti dans c'était un truc sur l'agriculture, en fait c'était un salon, et il y avait quelqu'un, Sarkozy touchait la main à tout le monde, il a enlevé sa main, il lui a dit ne me touchez pas, vous me salissez. Et c'est là qu'il lui a dit, pauvre con, et ça avait fait un scandale. Et parce qu'un état de droit, il faut d'abord que ce soit nous-mêmes, je veux dire, qui installions cet état de droit dans nos cœurs, au fond de nous. C'est nous qui sommes les acteurs, nous devons être acteurs, nous ne devons pas être dans cette posture fataliste et nous laisser faire. Les gens doivent prendre conscience, parce que les élites, par exemple, si je prends comme exemple la Révolution française, c'est que les paysans en bas et tout ça, ils étaient complices de cette bourgeoisie qui les écrasait et tout. Mais ils n'avaient pas conscience que c'était eux le pouvoir, que c'était eux qui devaient changer les choses pour que tout bascule, pour que toute cette pyramide tombe, s'écroule. Et nous, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dépossédé l'Algérien de tout, de la chose politique, de son bien, de sa rue, de tout. C'est-à-dire qu'il est là, Ziada, on a besoin de toi le jour des élections, comme des sandwichs, voilà. Et donc les gens devraient arracher le pouvoir dans l'école, dans la rue, partout. Moi, je suis sidérée de voir pourquoi les gens ne sont pas sortis dans les rues, ne serait-ce que de sortir à 1 heure seulement, la nuit, après l'achat. Maintenant, par exemple, au Canada, les étudiants n'ont pas dit nous ne sommes pas, on ne fait pas de la politique. C'est les étudiants qui ont renversé le ministre, justement, le gouvernement Charest. C'est eux qui l'ont renversé. Et les parents sont sortis dans les rues avec leurs enfants, les vieux, les femmes, tout le monde sortait dans la rue avec des casseroles. Ils faisaient du tam-tam. Merci Jamila, je suis désolé. Je suis désolé de vous interrompre, nous arrivons à la fin de l'émission. Je sais que tous mes invités sont frustrés, le sujet était trop important, tout le monde voulait parler sur des sujets autrement plus complexes. Idir, 15 secondes. Oui, alors ce qui nous attend par rapport à cette présidentielle est une alternative qui n'arrivera pas en termes de projet tel que le souhaitait Mme Bouraoui ou M. Maribahi, qui a fait une belle analyse sur la CNLTD, qui avait comme seul programme appliquer la Constitution et l'empêchement de quoi, et qui n'avait pas de projet de société. Le souci maintenant, la problématique du système, elle est là. Qui va aller concurrencer le président de la République pour donner de la crédibilité au scrutin, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur, pour quel projet, pour quelle Algérie Et ce sera l'objet de la prochaine émission, Inch'Allah, justement. Merci beaucoup Idir Ouneran, merci beaucoup Amira Bouraoui, merci beaucoup Yassine Mahibahi, merci beaucoup Jamila Harshawi, que nous n'avons pu contacter qu'en dernier moment, malheureusement. Merci à vous, chers amis, d'avoir suivi cette émission. Qawala khair, bislama.